ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا. دنیا کے اندر تنہا ایک آدم تھا. اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے. لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں. صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں. ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا. ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے. بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے. میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے. انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین. میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے. یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں. میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے. آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے، میں سہارنپور آؤں گا. آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے. یہ جو کہانی او منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں. سارا پلیٹا لگا دیا ایکتا کے سدبھاونا کے سمیلن. اوم کیا ہے؟ اوم بھگوان کا ہی تو نام ہے. اب اسے چاہے رام کہو یا رحیم کرو، کاشی کعبہ ایک ہے رام رحیم. اب لوگ اوم کیا ہے؟ اوم کیا ہے؟ اوم بھگوان کا نام ہے. منو جی مہاراج پہلے آئے ہیں، مانتے ہیں، جیسے آپ لوگ کہتے ہو آدم آئے ہیں پہلے، وہی ایک ہی چیز تو ہے. منو سے ہی منشیہ ہوئے نا. بالکل بالکل. میں تو پھر مدنی کے سوال پہ وواد کیوں اتنا ہو رہا ہے؟ بھائی صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو گاندھی کو نہیں مانتے ہیں وہی لوگ وواد کر رہے ہیں، باقی کوئی وواد نہیں کر رہا ہے. اور 4-6 نفرتی چنٹو لوگ کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں کر رہا ہے. تو مدنی نے ٹھیک کہا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. رام وہی ہے، وہی سب ہے. تو معافی نہیں مانگنی چاہیے. معافی کس بات کی؟ معافی تو رام دیو کو مانگنی چاہیے، معافی چمنندن سوامی کو مانگنی چاہیے. مانگیں گے معافی؟ سب کا مالک ایک، باقی سب فوٹو اسٹیٹ. بھائی سب کا مالک ایک. یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. بالکل سب کا مالک ایک ہے، وہی رام ہے، وہی اللہ ہے، وہی وہ ہے. اوم اللہ ایک ہی ہے. بالکل سب ایک ہے. آدم اور منو سب ایک ہے جی. تو پھر لوکیش منی جی اور ان کے ساتھی کیوں چلے گئے من چھوڑ کر؟ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے؟ ان کی الگ بھاونا رہی ہوگی. پرچار کے لیے کسی دوسرے کے منچ کو بگاڑنا کسی ایک ویکتی کا مت ہو سکتا ہے، سینکڑوں لوگوں کا مت نہیں ہے. یہ دیش سب کا ہے، ہم اس کا جو ہے نفرت کا جواب محبت سے دیں گے. من چھوڑ کے جانے کے لیے دیکھیے، اگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک الگ ایک میسیج آ رہا ہے. کسی بھی پروگرام میں جا کے اس طرح کی یہ بھاونائیں نہ رکھنی چاہیے. سدبھاونا کا مطلب ہے سب کی بھاوناؤں کا سمان کرنا. کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا چند 10-5 لوگوں کے بیچ میں کہ میں ہندو راشٹر بنا دوں گا، اسلام مکت کر دوں گا. کس کو سنا؟ انہی کے بارے میں سنا میں نے کہ انہوں نے کہیں ایسا کہا. جو دیش کے لیے، آزادی کے لیے سب ایک ساتھ لڑے تھے، اس میں ہندو مسلم نہیں دیکھا تھا، تو ایسے آج بھی نہیں دیکھا جائے گا.
सब भाईचारे का पैगाम दे। सूरह अल हुजुरात की आयत नंबर 13, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास, ए लोगो, यहाँ इंसानियत को खिताब है, चाहे वो मुस्लिम्स हैं चाहे नॉन मुस्लिम्स हैं। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। यानी ये जितनी भी ह्यूमैनिटी आपको नजर आ रही है, इसका ओरिजिन एक ही जोड़ा है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ खानदानों में और कबीलों में बांट दिया। बहरहाल ये अल्लाह ताला ने खानदानों में और मुख्तलिफ कबाइल के अंदर मुख्तलिफ रंगो नस्ल में जो लोगों को बांटा है, तो इसका मकसद अल्लाह ताला ने फिर बता दिया साथ ही कि हमने ये सब कुछ इसलिए किया लिताअरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। भगवान का भी वही स्टेटस है जो गॉड का है। भगवान का क्या है, आप देख लें, वो छोटे बुत मानते हैं लेकिन ऊपर एक खुदा ही मानते हैं। जिस तरह मुशरिकीन अरब अल्लाह को मानते थे, छोटे आलिहा को मानते थे, ऊपर एक अल्लाह, उसके साथ शरीक करते थे। अगर आप ये पूछे ना, ये आपने जो बुत सजाए में आप इनके, वो कहते हैं नहीं, इबादत तो अल्लाह की है, वो एक है, भगवान एक ही है। सर ये तौहीद इतनी यूनिवर्सल है कि दुनिया में जहां भी कोई गॉड का मानने वाला, अल्लाह का मानने वाला, भगवान का मानने वाला, खुदा का मानने वाला है ना, वो एक ही खुदा को मानता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक लेक्चर दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह। उन्होंने बताया कि भी सब में एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है। तो वो जुबानों का फर्क है, लिहाजा अगर कोई खुदा का लफ्ज़ बोलता है उसमें फतवाबाजी ना करें। अब मुझे बताएं, काफिर को जब आप बात करेंगे और वो इंग्लिश स्पीकिंग है, अल्लाह का तारुफ करवाते वक्त एक दफ़ा तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी ना, हम अल्लाह किसको कहते हैं, तो क्या उसको कहेंगे, गॉड। आप कहेंगे कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, तो सर ये तो फिर ये भी लफ्ज़ गलत हो जाएगा, इसके लिए तो अल खालिक आता है, ठीक है। अगर आप कहेंगे सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स, तो इसके लिए तो रब आता है। तो हर लफ्ज़ के अगेंस्ट आपको अरबी में भी एक नाम मिलेगा, लेकिन आप ये ब्रीफ करेंगे, घोड़े को तो बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना। इस तरह एक फारसी जुबान वाला है जिसे उर्दू या अरबी नहीं आती है, तो उसको अगर अल्लाह का तारुफ करवाना होगा उसकी। इस तरह साइंटिफिक फील्ड के अंदर सुप्रीम बीइंग या सुपर नेचुरल एजेंसी या सुप्रीम अथॉरिटी, ये लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को किसने कंट्रोल किया हुआ है। तो सर वो ये जो आया ना कि तमाम अच्छे नाम ही अल्लाह के हैं, बस यही है सर, हर अच्छा नाम अल्लाह का है, आप अल्लाह के साथ मंसूब कर सकते हैं उसे, अल्लाह से बेहतर तो कोई भी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए हम इस लफ्ज़ को बोलने के ऊपर ज़्यादा तरगीब दिलाते हैं कि अल्लाह। सर फिर अल्लाह की प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होनी चाहिए, ये अल्लाह नहीं है लफ्ज़, अल्लाह है, ये पुर करके पढ़ना है। लेकिन उर्दू में चल जाएगा, कोई अल्लाह भी कह देता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल या अल्लाह ताला, ये प्रोटोकॉल के साथ कहें। और मैं आपको बताऊं, एक अहले हदीसों का मौलवी है इंडिया के अंदर, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर बाकायदा फतवे लगाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जो है ना वो अल्लाह को विष्णु कहता है और उसमें वो वाला अकीदा ना रखे जो हिंदुओं ने बनाया हुआ है, और विष्णु से मुराद वो सस्टेनर लेता है इंग्लिश में और अरबी में रब, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। साहब उसने क्लियर किया है, इन चीज़ों के साथ ना हो तो हमें कोई, जिस तरह मैं कहता हूं कि या रसूलल्लाह आप कहें लब्बैक या रसूलल्लाह, लेकिन इन चीज़ों के साथ ना हो कि आप हाज़िर नाज़िर का अकीदा रखें या मुश्किल कुशाई के लिए वैसे मोहब्बत का इज़हार करें, लब्बैक या हुसैन कहें, लब्बैक या रसूलल्लाह कहें, कोई अर्ज़ नहीं है। यानी वो उन्होंने ना इंडियन वो जो स्कॉलर थे, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर फतवा लगाया, हालांकि वो अहले हदीस मकतब फ़िक्र को प्रमोट कर रहे थे, अगरचे वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन किसी दर्जे में अहले हदीसों ने उनके लेक्चर कराए, अहले हदीसों की मस्जिदों में प्रमोट होते हैं। तो उसने फिर उसमें यह भी लफ्ज़ बोला कि डॉक्टर साहब आपका काम टीके लगाना है, ये दीन का काम छोड़ें, आप टीके लगाएं जाके। और उसमें पकड़ा ये कि इसको तो अस्माउ सिफात का नहीं पता। यानी ये अस्माउ सिफात का मसला आप बना के इस तरीके से पेश करेंगे, एक मुसलमान जो पूरी दुनिया में दीन का काम कर रहा है, तो वो आप उसके ऊपर फतवे लगाएंगे। आप इल्मी इख्तिलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कुफ्र इस्लाम का मसला बना के पेश ना करें कि यार ये हो गया, ये तो अब फारग हो गया, उसकी पूरी ज़िंदगी जीरो से मल्टीप्लाई कर दी।